بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی۔ آگ لگانے کے بیان پر الیکشن کمیشن آگ بگولا، پیسے لے کر بیڑا غرق کرنے کا الزام وفاقی وزراء کو مہنگا پڑ گیا ہے۔ اعظم سواتی سے ثبوت مانگنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کو بھی نوٹس جاری کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق وزراء کے خلاف کارروائی منطقی انجام تک پہنچائی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے نوٹس جاری کرنے سے پہلے ہی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا جواب بھی آ گیا ہے۔ ٹویٹ پیغام میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا احترام اپنی جگہ ہے، نوٹس آیا تو تفصیلی جواب دیا جائے گا۔ شخصیات کے سیاسی کردار پر بات کرنا پسند نہیں تو کنڈکٹ غیر سیاسی رکھیں۔ تنقید شخصیات کے کنڈکٹ پر ہوتی ہے، ادارے پر نہیں۔ شخصیات غلطیوں سے مبرہ نہیں ہوتے۔ ٹویٹ پیغام میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا احترام اپنی جگہ ہے، نوٹس آیا تو تفصیلی جواب دیا جائے گا۔ شخصیات کے سیاسی کردار پر بات کرنا پسند نہیں تو کنڈکٹ غیر سیاسی رکھیں۔ تنقید شخصیات کے کنڈکٹ پر ہوتی ہے، ادارے پر نہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نون لیگ میں شامل کچھ لوگ اسائنمنٹ پر کام کر رہے ہیں۔ 4-5 لوگوں کو بیانیہ خراب کرنے کے لیے اسائنمنٹ ملتا ہے۔ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کا سما کو تہلکہ خیز انٹرویو، کہا جب بھی تحریک فیصلہ کن مرحلے پر پہنچتی ہے ان میں سے ایک اٹھ کر نئی بات کر دیتا ہے۔ اسائنمنٹ والے وہی ہیں جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں۔ اسائنمنٹ والوں کو چودھری نثار کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے اسائنمنٹ دی جاتی ہے۔ تحریک جب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہوتی ہے تو ایک صاحب اٹھتے ہیں، نئی بات کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب بیانیہ کون سا۔ 3 سالوں کے اندر اگر ہماری جماعت کے اندر 2-4 بندوں کو سمجھ نہیں آ رہی، میرے منہ سے نہ ہی کہلوائیں۔ چلیں آج نام لے ہی لیں۔ میں تو ویسے ہی اندر جانے والا ہوں۔ مفاہمت والے ہیں جن کو اسائنمنٹس ملتی ہیں۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اصول کی سیاست نہیں ہوتی، اگر کوئی یہ کہے ذاتیات کی سیاست ہوتی ہے، یہ تو خواجہ آصف کہتے ہیں، یہ تو انہوں نے کہا۔ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف اصول کی وجہ سے ہی تو آج سزا یافتہ بھی ہو چکے ہیں۔ ان کی جماعت جو ساری ہے وہ مصیبت میں ہے۔ اصولوں پر جب سمجھوتا نہ لیڈرشپ کرے تو پھر کوئی نثار بننے کی ایک تو کوشش نہیں کرتا، اور اگر اسی کی طرز پر گفتگو جماعت کے اندر جاری رکھتا ہے اس کو چوری نثار کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی خودکشی پہ اتر ہی آیا ہے تو اس کو کون روک سکے گا؟ جو کچھ کہا جا رہا ہے نا، نواز شریف دوبارہ سزا کاٹنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ غلطی سے میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے، اور ایک ہو کہ مجھے ٹاسک دیا گیا ہو، وہ ناقابل معافی جرم ہوتا ہے۔ تجربہ کار آدمی ہو اور اس کے علم میں ہو اس سے نواز شریف کے بیانیے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پھر کسی بڑے مقصد کے لیے، فائدے کے لیے طاقتور لوگوں کے کہے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ جن کا آپ اشارہ دے رہے ہیں، ہاں شہباز شریف، ان کی اپنی ایک رائے ہے، یہ ایک حقیقت، مگر جب نواز شریف حتمی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی رائے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہی فیصلہ جو ہے وہ ہر بندہ جس طرح پارٹی کا مان رہا ہوتا ہے، اس طرح مسلم لیگ نون کا جو پریزیڈنٹ ہے شہباز شریف صاحب، وہ بھی مان رہے ہوتے ہیں۔ بڑا بیان، جاوید لطیف کا بیان۔ اس پر وضاحت کے لیے لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کو پروگرام 7 سے 8 میں دعوت دی گئی، لیکن وہ تو سما کے رپورٹر کی تعریفیں کر کے چلتے بنے۔ قاف لیگ کے کامل علی آغا نے کہا نون لیگ میں بیانیے کی جنگ اب واضح ہو چکی ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب بولے نون لیگ کے اسائنمنٹس کرپشن کیسز سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تجربہ کار آدمی ہو اور اس کے علم میں ہو اس سے نواز شریف کے بیانیے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مجھے ٹاسک دیا گیا ہو، وہ ناقابل معافی جرم ہوتا ہے۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کے تہلکہ خیز انٹرویو پر رانا ثناء اللہ کوئی واضح جواب تو نہ دے سکے، البتہ انٹرویو لینے والے سما کے رپورٹر نعیم اشرف بٹ کے قصیدے ضرور پڑھ دیے۔ یہ دراصل نعیم اشرف صاحب نے یہ انٹرویو کیا ہے۔ نعیم اشرف صاحب کا یہ کمال ہے کہ وہ باتوں کو گھما لیتے ہیں، جواب جو ہے نا، جو کوئی دینا نہیں چاہتا یا جو بات کوئی کرنا نہیں چاہتا اس کو وہ جو ہے وہ نکلوا لیتے ہیں۔ قاف لیگ کے کامل علی آغا بولے نون لیگ میں تقسیم واضح ہو چکی ہے۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ نون لیگ اب ایک بیانیے والی متحد جماعت نہیں ہے۔ یہ 2 بیانیے جو ہے اس کے اندر جاری و ساری ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب نے کہا کہ نون لیگ کی قیادت کنفیوز اور رہنماؤں کی سمت مختلف ہے۔
نائب صدر جو ان کی پارٹی کی مریم صفدر ہیں وہ اپنی پارٹی کے صدر کے بیان کو آگے جو ہے وہ اگلے روز تردید کر دیتے ہیں. شہباز شریف بھی اسائنمنٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں, خواجہ آصف بھی جو ہے وہ اسائنمنٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں. فاروق حبیب کا مزید کہنا تھا کہ نون لیگ کے اسائنمنٹ خود کو کرپشن کیسز سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں. کنٹونمنٹ انتخابات میں تحریک انصاف کی مایوس کن کارکردگی پر وزیر اعظم عمران خان کا اظہار تشویش. مشاورتی اجلاس میں کچھ علاقوں میں شکست کی وجوہات پیش کرنے کا حکم دے دیا. پارٹی کو اضلاع کی سطح پر مضبوط بنانے کا ٹاسک سینئر قائدین کو سونپنے کی ٹھان لی. پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں اپنے مضبوط گڑھ ڈیفنس کلفٹن میں شکست کیوں ہوئی؟ پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان نے ووٹر لسٹ کی دھاندلی کا عذر پیش کر دیا. پی ٹی آئی جس نے اپنی شروعات کلفٹن ڈیفنس سے کی اور سی بی سی سے 10 میں سے صرف 2 سیٹیں آپ لوگ جیتے ہیں. ایک دن پہلے جو لسٹ آئی ہے جعلی لسٹ, اس کے اوپر بھی ہمیں بہت زیادہ ہمارے کنسرنز ہیں اور آپ خود اس کا ثبوت دیں گی. آپ کا جو ٹی وی کے جو کیمریز ہیں وہ بتائیں گی کہ ڈیفنس فیز 8, ڈیفنس فیز 5 اور فیز 6 کے اندر جو ہیں وہ سوزوکیوں کے اندر اور بسوں کے اندر لوگ آ رہے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے. تو ڈیفنس کلفٹن کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ 2-2 ہزار گز کے گھروں میں لوگ رہتے ہیں جن کے گھروں کی قیمت 40-40, 50-50 کروڑ روپے ہے. تو وہاں پہ سوزوکیوں کا کیا کام ہے؟ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران صحافیوں کو کوریج کی اجازت نہ دینے کا معاملہ. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کہتے ہیں میڈیا گیلری سے ہلڑ بازی کی اطلاعات تھیں, نہیں چاہتے تھے کہ میڈیا اور پارلیمان کی توہین ہو. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کوریج کی اجازت نہ دینے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران صحافیوں کو کوریج کی اجازت نہ دینے کا معاملہ. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کہتے ہیں اطلاعات تھی مشترکہ اجلاس میں میڈیا گیلری سے ہلڑ بازی ہوگی, اس لیے یہ اقدام اٹھایا گیا. جو ڈیسیجن میں نے کیا ہے پی آر اے کے مشورے سے کیا ہے. میں کوئی افورٹ نہیں کر سکتا کہ وہاں جو ہے نا 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے, میڈیا کی بھی توہین ہو, ہاؤس کی بھی توہین ہو. تو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کائرہ نے صحافیوں کو کوریج کی اجازت نہ دینے پر تنقید کی. سب سے زیادہ شور شرابہ کرنے والے خود اس بنیاد پہ دروازوں کو تالے لگا رہے ہیں کہ میڈیا کے نمائندے شور شرابہ کریں گے. یہ بڑی اچنبے کی بات ہے, بڑی افسوس کی بات ہے. نون لیگی رہنما اویس لغاری نے سما سے گفتگو میں کہا حکومت میڈیا پر پابندیاں لگا کر سچ کی آواز دبانا چاہتی ہے. یہ قدم اس لیے اٹھا رہے ہیں تاکہ ان کی برائیاں الیکشن کے دنوں میں کوئی سامنے نہ لے کے آئے اور یہ ایکسپوز نہ ہو. یہ ان کے سیاسی مقاصد ہیں, سیاسی مقاصد کے اندر یہ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. اویس لغاری کا کہنا تھا میڈیا پر پابندیاں لگائی گئیں تو ملک اور جمہوریت کمزور ہوں گے. خبروں میں آگے دیکھیے ڈالر کی ڈرامے بازیاں. اور ابھی جانیے وفاقی کابینہ نے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی. فواد چودھری کہتے ہیں حکومتی اقدامات سے گندم اور آٹے کی قیمتیں نیچے آئیں گی. فاروق حبیب نے عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کو مہنگائی کی بڑی وجہ قرار دیا. بڑھتی مہنگائی حکومت کے لیے درد سر بن گئی. کابینہ کے اجلاس میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات پر غور, کفایت شعاری مہم پر بھی کاربند رہنے کا فیصلہ. یہ تجویز دی گئی جا رہی تھی اراکین اسمبلی ہیں ان کو 10% الاؤنس دیا جائے. کابینہ نے کہا ہے کہ یہ اس اصول کی خلاف ورزی ہوگی. پنجاب حکومت کی طرف سے گندم کی ریلیز شیڈیول جو ہے وہ آج یا کل جاری کر دیا جائے گا, جس کے بعد انشاءاللہ گندم کی قیمت میں اور اس کے بعد آٹے کی قیمت میں ہم بتدریج کمی آتے ہوئے انشاءاللہ دیکھیں گے. فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ ماضی کی حکومتوں کی غلط ترجیحات کی وجہ سے عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے. پچھلے 10 سال کے اندر اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو 40% اضافہ ہوا ہے عالمی سطح کے اوپر. اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں 70% دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, جو خوردنی تیل ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. فاروق حبیب نے بتایا کہ زراعت کی ترقی کے لیے اقدامات اور مہنگائی کی روک تھام کے لیے میکینزم بنا رہے ہیں. عوام کو ریلیف فراہم کرنا ترجیحات میں شامل ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے نیب کو نشانے پر لے لیا ہے. بولے آج تازہ ترین اسکینڈل گندم کا ہے. حکومت کے ہر کرپشن اسکینڈل پر نیب خاموش ہے. صدر مملکت کی تقریر پر بھی بھڑاس نکالی.
है वो इदारा है जो खुद काबिल इंतसाब है। चेयरमैन साहब 76 साल के हो गए, उनकी कारकर्दगी हुकूमत के लिए बहुत अच्छी रही है, तो अब हुकूमत की कोशिश है कि उनको अजाफी 4 साल भी दिए जाएं और जो नुकसान पहुंचाया गया इस मुल्क को उसमें मजीद इजाफा भी करेंगे। आप कोई इस हुकूमत का अमल देख लें, PMDA देख लें, मुकम्मल बदनीयती पर कवानीन बनाए जा रहे हैं और मीडिया की आवाज सिर्फ वो लोग बंद करते हैं जिन्होंने कुछ छुपाना होता है। इस हुकूमत के पास बहुत कुछ छुपाने के लिए है। आज का जो ताज़ा तरीन स्कैंडल है वो गंदम का स्कैंडल है। $125 फी टन अजाफी कीमत अदा करनी पड़ रही है। उस पे इंक्वायरी कमीशन बैठ गया है। ये वो इंक्वायरी कमीशन है जिसने चीनी की भी इंक्वायरी की थी, जिसने दवाइयों की भी इंक्वायरी की थी, जिसने पेट्रोल की भी इंक्वायरी की थी, LNG की इंक्वायरी की थी। यहाँ से हासिल कुछ नहीं हुआ आज तक, किसी पर इल्जाम नहीं लगा। मुल्क का सैकड़ों अरब का नुकसान जरूर हो गया और नैब तो खैर उन्होंने खामोशी का रोजा रखा हुआ है। ये बदनसीबी है मुल्क के मामलात को खराब करने में, इदारों की तबाही में इस मुल्क का सदर खुद मुलव्वस है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने IMF के पास जाने को रुपए की कदर में कमी और महंगाई की वजह करार दे दिया। शिकवा किया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए सूबों से पूरी मदद नहीं मिल रही। आइंदा चंद रोज में आटा सस्ता होने की खुशखबरी तो सुनाई, मगर 10 बड़े इदारों की निजकारी का इंदिया भी दे दिया। पूरी दुनिया के बीच में वावेला है इस वक्त कि जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं। फूड इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 8% पे होगी इस साल। IMF प्रोग्राम में गए तो उससे हमारी डिवैल्यूएशन हुई, जो 104 से हम जो 167 पे गए, तो जाहिर है कीमतें तो बढ़नी थी। प्रोडक्शन तो हम बढ़ाएंगे लेकिन इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लिंक हो गए इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ। फार्मर को इतने पैसे नहीं मिलते जितने के रिटेलर को चार्ज होते हैं। तो हम एक बड़ा साइंटिफिक री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्रोसेस री इंजीनियरिंग, और उधर ये हम उनको स्क्वीज करेंगे ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिवली कि भाई ये तुम 400% ले रहे हो और मार्जिन क्यों ले रहे हो भाई। अगले चंद दिनों में आटे की कीमत काफ़ी गिरेगी। इसी महीने से इंशाल्लाह टारगेटेड सब्सिडीज देंगे। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। 40 से 44% जो पॉपुलेशन है उनको ये सब्सिडी, कैश सब्सिडी मिलेगी। सूबों से मदद ज़्यादा नहीं मिल रही थी और अभी जो है वो सूबों से प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके अभी इस पे इंटरवेंशन शुरू कर दी है। मंडी के चेयरमैन हैं वो आधे से ज़्यादा है ही नहीं, जो होते हैं कई वो वहाँ करप्शन कर रहे होते हैं। और जब IMF प्रोग्राम में गए तो उन्होंने इसको उठा के डिवैल्यूएशन कर दी, डिस्काउंट रेट 13.5% पे लेके चले गए। उसकी जो डेट सर्विसिंग थी वो 1500 अरब से उठ के तो 2900 अरब पे चली गई। जो बड़ी 10 कंपनियां हैं इन्हीं को हमने पकड़ के इनको टर्न अराउंड करना है। मिनिस्ट्रीज के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो इनको सही तरीके से ठीक कर सकें। तो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन कमीशन में एक बोर्ड बन रहा है और वो इनको स्टेबलाइज करेंगे, इनको तकरीबन टर्न अराउंड करके इनको भेज देंगे। डॉलर भी बेकाबू हो रहा है। बढ़ते हुए तिजारती और करंट अकाउंट खसारे ने रुपए की कमर तोड़ डाली। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 168 रुपए 90 पैसे का हो गया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह 27 अरब डॉलर्स पर हैं। इसके बावजूद डॉलर काबू में नहीं आ रहा। ओपन मार्केट में डॉलर 169 रुपए से भी बढ़ गया। मौशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर इसी तरह बढ़ता रहा तो महंगाई का तूफान आएगा। मार्केट ज़राए के मुताबिक IMF ने भी हुकूमत पर रुपए की कदर गिराने के लिए दबाव डाला है। अवाम पर महंगाई का नया बम गिराने की तैयारी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश कर डाली है। हाई स्पीड डीजल 10.5 रुपए, पेट्रोल 1 रुपया, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल 5.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत से करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा होता है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इंटरव्यू। कहा वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आलमी सतह के मुताबिक बढ़ाने के हक में नहीं। आपको कहा था कि हमने पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट आता है हमारी महंगाई पे। इस वक्त जिधर महंगाई खड़ी हुई है, मेरी जो कोर इन्फ्लेशन है वो 6.2 6.3 पे, और पेट्रोलियम प्राइसेस की तो एक किस्म से आपको मालूम है कि इसका इम्पैक्ट तो बहुत ही आता है, ट्रांसपोर्टेशन पे भी आता है। तो वो तो मैं एकदम आई एम नॉट गोइंग टू बी इन अ हरी टू इंक्रीज दीज प्राइसेस क्लोज टू इंटरनेशनल प्राइसेस। आप सऊदी ऑयल फैसिलिटी UAE से, कतर से सिमिलर टर्म पे बात कर रहे थे, कब तक होने की तवक्को है कि ये मैच्योर हो जाए? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। सिंध में स्कूल डेस्कों की खरीदारी में गड़बड़ घोटाला। सिंध हुकूमत ने एक डेस्क 29,000 में खरीदी, लेकिन अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख लकड़ी
اور لوہے سے تیار ڈیسک 5,500 روپے میں خرید کر اسمبلی لے آئے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ کر فرنیچر کی خریداری میں 3 ارب کے ٹیکے کا کچا چٹھا کھول دیا۔ زمزم سعید کی رپورٹ۔ سندھ کے خزانے کو ایک اور بڑا ٹیکا لگانے کی تیاریاں مکمل۔ اس بار ٹیکا فرنیچر کی خریداری کے نام پر لگایا جا رہا ہے۔ سما نے 8 ستمبر کو محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے کباڑ سے بنی ڈیسک کی 29,000 روپے میں خریداری کا معاملہ اٹھایا تھا۔ سندھ کے خزانے کو 6 ارب روپے کا ٹیکا لگانے والا یہ گڑبڑ گھوٹالہ اب ایک بڑا کرپشن اسکینڈل بن گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے یہ معاملہ گزشتہ روز سندھ اسمبلی میں اٹھایا تو وزیر تعلیم سندھ کے پاس اس سودے کے اعتراف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ جو ڈیسک ہے کوئی 29,000 کی ڈیسک خریدی جا رہی ہے اور کوئی 4-5-6,000 کی ڈیسک مل جاتی ہے ہمیں غریب آباد میں، اس کا ذرا بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرنیچر جو जेको आहे अमल उहो मूंखां अॻु में ई प्रोसेस सॼो थी चुको आहे, उनजा वर्क अवार्ड थी चुका आहिनि ऐं उहो पंहिंजे वठण जे मरहले में उनजो पूरो डिटेल जेको आहे वठी ऐं ज़रूरी असेंबली खे कहिड़ी एतमाद में वठंदो। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने आज इस मामले को मजीद आंच दिखाई और डेस्कों के भाव पूछने फर्नीचर मार्केट पहुंच गए, जहां एक डेस्क 2,100 रुपए से 7,500 रुपए के दरमियान मिल रही थी। ये 3 फीट की डेस्क है, लोहे के एंगल में है। अच्छा। और ये 18 गेज में, ये 5,500 रुपए की। 5,500 रुपए की है। ये किसकी है? ये शीशम की है। शीशम की है? कितने फुट है? ये 4 फीट की है। ये 7,500 रुपए की। और ये कितने की है? ये 2,250 रुपए की है। ये कीकर में है पूरी। ये कीकर में है? आप क्वांटिटी में लेंगे हम 2,100 रुपए की देंगे। हलीम आदिल शेख ने 5,500 रुपए और 3,500 वाली डेस्क खरीद कर सिंध असेंबली ले आए और सिंध हुकूमत को 29,000 रुपए वाली डेस्क के बजाय यही डेस्क खरीदने की पेशकश कर दी। ये डेस्क जो आपने 29,000 के लिए मुझे ठेका दे दो, नो लॉस नो प्रॉफिट पे 5,500 की मैं देने को तैयार हूँ, चैलेंज करता हूँ, मुझसे ले ले। इसका लोहा भी ठीक है, लकड़ी भी इसमें शीशम की है। दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी 29,000 रुपए में एक डेस्क खरीदने के मामले पर वजीर आला सिंध को खत लिख दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि 29,000 में एक डेस्क की खरीदारी से 3 अरब रुपए का चूना लगेगा। 6,500 रुपए में डेस्क की बोली मिलने के बावजूद सिंध हुकूमत एक अहम शख्सियत को नवाजने के लिए 320% महंगी डेस्क खरीद रही है। कबाड़ के 19 टुकड़ों से बनने वाली डेस्क की 29,000 रुपए में खरीदारी का सौदा साबिक वजीर तालीम सिंध सईद गनी के दौर में मुकाया गया था। मिस्टर क्लीन शेव जो कि करप्ट तरीन वजीर है सईद गनी साहब ने, जो कि इनके रोल मॉडल हैं, 15 लाख डेस्क खरीदी जा रही, 350 गुना ज्यादा रेट के ऊपर। सूबाई वजीर तैमूर टालपुर ने भी तस्लीम किया है कि 29,000 में एक डेस्क की खरीदारी के फैसले पर नजरसानी करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल हमें उसको रिव्यू करना चाहिए, हमें उसकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और उसकी प्राइसिंग को फिर से देखना चाहिए और बिल्कुल हम देखेंगे। कबाड़ के पाइपों को 29 जोड़ लगाकर बनाई जाने वाली डेस्कों की खरीदारी पर सिंध के खजाने पर 6 अरब रुपए खर्च होंगे। असद उमर की लास्ट वार्निंग, तफसीलात कुछ ही देर बाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पन्नू आखिल का दौरा, जवानों की जंगी तैयारियों, तरबियती मयार और जज्बे को सराहा। ISPR के मुताबिक जवानों ने जंगी ड्रिल्स, मुख्तलिफ हरबी सलाहियतों का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ ने फील्ड फायरिंग रेंज सोलेपट में तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया और उन्हें सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पन्नू आकिल का दौरा, जवानों की जंगी तैयारियों, तरबियती मयार और जज्बे को सराहा। जवानों ने जंगी ड्रिल्स, मुख्तलिफ हरबी सलाहियतों का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ ने फील्ड फायरिंग रेंज सोलेपट में तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को सहरा में फॉर्मेशन ट्रेनिंग, ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने जंगी तैयारी, तरबियत के मयार और बुलंद हौसले को सराहा। ISPR ने इस सिलसिले में ऐसा बताया। उधर शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर सर्च ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या बताया गया ISPR की जानिब से? जी बिल्कुल, ये कबायली जिला है शिमाली वज़ीरिस्तान, इसका इलाका दताखेल है, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है और एक बड़ी कार्रवाई की है, जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात पर ये ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जो हैं जो मार दिए गए हैं और इस पर कहना है कि खुफिया ठिकाने से असले और एमुनेशन जो है वो भी बरामद किया गया है। इलाके में मजीद किसी मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश और उनको खत्म करने के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और एक बड़ी अहम कामयाबी थी जिसमें 2 दहशतगर्दों को जो है वो मारा गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका।
कोरोना पर आपको अपडेट करें। केसेस में कमी के बाद एनसीओसी ने 18 अजला में पाबंदियां नरम कर दी। पंजाब के 5 और खैबर पख्तूनख्वा के 1 जिले में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ 16 सितंबर से खोलने का फैसला हो गया। बाजार और मार्केट्स के औकात कार रात 10 बजे तक कर दिए गए। एनसीओसी ने 200 अफराद तक इंडोर शादी की तकरीबात वैक्सीन से मशरूत कर दी। आउटडोर शादी और दीगर तकरीबात में 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकली में हायल रुकावटें दूर हो गई हैं। वफाकी हुकूमत की कोशिशों से अमरीका का वीज़ा लगा तो सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर दिया। रेहान अहमद की रिपोर्ट। अपनी पूरी उम्र लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें और कहकहे बिखेरने में बिताने वाले लेजेंडरी उमर शरीफ, उन्हें अपने चाहने वालों की दुआओं की जितनी जरूरत आज है शायद पहले कभी नहीं थी, और शायद दुआओं ही का असर है कि इलाज के लिए इनकी बैरून मुल्क मुंतकली की राह में हायल रुकावटें तेजी से दूर हो रही हैं। वफाकी हुकूमत की कोशिशों से अमेरिका का वीजा लग रहा है और सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस के लिए बजट भी जारी कर दिया है। अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इनके इलाज के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलाज की निगरानी अदाकारा रीमा के शौहर डॉक्टर तारिक शाहब कर रहे हैं, जिनका कहना है कि उमर शरीफ का प्रोसीजर पेचीदा नौयत का है। यहाँ पे जो है वो उनका जो इलाज है वो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होगा। यहाँ पे हमारी टीम है जो ये प्रोसीजर परफॉर्म करती है। उसमें 4 फिजिशियन हैं, मैं हूँ, एक और कार्डियोलॉजिस्ट, एक कार्डियो सर्जन और एक एकोकार्डियोग्राफर है। ये एक बहुत नया प्रोसीजर है और बहुत ही टेक्निकली टफ प्रोसीजर है। दुनिया भर में फैले करोड़ों परस्तारों के साथ उनके साथ काम करने वाले लेजेंड्स भी उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं। उमर का बहुत एहसान है इस ज़मीन पर। उमर ने बहुत दुखी लोगों को हंसाया है। सब लोग उमर से मोहब्बत करते हैं, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर, चाहे यहाँ रहते हों, चाहे दूसरे मुल्कों में रहते हों। खुदा उसको सेहत दे, खुदा उसका साया हम पे रखे। उमर शरीफ मदद नहीं मांग रहा है। उमर शरीफ का इस पाकिस्तान पे हक है, वो डिज़र्व करता है। उसने इतनी खिदमत की, इस मुल्क का नाम इतना रोशन किया, इतना इस मुल्क को सर्व किया। अल्लाह उनको सेहतियाबी दे परवरदिगार, वो जल्द हम सब में आके शामिल हो जाएं। बड़े लोग हैं, लेजेंड लोग हैं, इनके बारे में ऐसी फेक न्यूज़ें मत चलाया करें। खुदा के वास्ते, इनके चाहने वाले बहुत हैं, उनके दिल टूट जाते हैं। चंद रोज पहले कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बाद उमर शरीफ के बाएं वाल्व से खून लीक होना शुरू हो गया था, जिसके बाद उन्होंने वजीर आजम से बैरून मुल्क मुंतकली के लिए मदद की अपील की थी। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। अफसोसनाक वाक़या सियालकोट से, जहां शादीशुदा खातून को अगवा के बाद मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। सियालकोट के इलाके अकबराबाद चौक के करीब खातून नीम बेहोशी की हालत में मिली, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खातून के शौहर का कहना है गुज़िश्ता शब मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए रुके थे। बीवी को पंप के बाहर खड़ा किया तो 5 मुल्जिमान गाड़ी में अगवा करके ले गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।